नमस्कार बंधु माने पवित्र राखी पूर्णिमा उपलक्षे आपण मान समस्त हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपण मानकर जदि मिथुन राशि होता है तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन एही राखी पूर्णिमा ठारू संपूर्ण रूप से बदलवाक जाउछि कारण ग्रह नक्षत्र चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि जहा फल एमानक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत होबाकू जाउछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि। बुध शुक्र सूर्यंकर राशि परिवर्तन होबाकू जाउछि जहाद्वारा आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत होबाकू जाउछि पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउछि। तेबे आसंतु जानिनेबा आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन होबार अछि। तो यह पूर्वर मोर आपणकर मिथुन राशि होता है तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चित लिखंतु। बंधु माने पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य समस्या देखा दउथिला धन जनित समस्या लागी रहुथिला आपण ऋण नैथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला शिक्षा क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार समस्या देखा देउथिला आपणकर अनेसेसरी खर्च भी होउथिला समाज रे आपणकर मान सम्मान कमी जाइथिला आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला संतान संपत्ति को नहीं किछि चिंतित रहुथिले एवं व्यापार रे मध्य आपणकर लॉस भी होउथिला प्रेम जीवन रे आपणकर समस्या भी देखा देउथिला तेबे एई भली समस्या सब आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर होबाकू जाउछि आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय होबाकू जाउछि। बंधु माने शुक्रंकर राशि परिवर्तन होबाकू जाउछि शुक्र होउचंती धनर कारक ग्रह शुक्रंकु महालक्ष्मींकर स्वरूप बोली मना जायथाय। बंधु माने शुक्र आपणकर द्वितीय भागरे थिले मात्र वर्तमान आपणक तृतीय भाव चलन करुछंती राखी पूर्णिमा परे आपणकर शुक्र चतुर्थ भाव को चलन करिवे सेतिपाई पूर्वरु आपणकर धन जनित समस्या लागी रहुथिला धन रे व्यय घटुथिला कारण शुक्र आपणकर अष्टम भाव को देखुथिले मात्र वर्तमान शुक्र आपणकर तृतीय भागरे बसी आपणकर भाग्य भाव को देखुछंती आपणकर भाग्य को मजबूत मध्य बनाउछंती भाग्य बल रे आपणकर प्रत्येक कार्य रे सफलता प्राप्त करिवे एही राखी पूर्णिमा परठारु आपण अल्प परिश्रम रे अधिक लाभ प्राप्त करिवे जदि आपण कोनोसी बड़ जिनिस क्रय विक्रय करबा को चाहुचंती किंबा कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करबा को चाहुचंती किंबा गृह रे किछि शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन करबा को चाहुचंती तेबे एही राखी पूर्णिमा परर समय आपण पय भल समय रहिछि आपण ता निश्चित मध्य करि परिबा एवं बुध मध्य आपण जो नारायण स्वरूप बोली मना जायथाय बुध एवं शुक्र एकत्र रही आपणकर तृतीय भागरे लक्ष्मी नारायण भागरे राजयोग सृष्टि करुछंती एही समय रे आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती आपणकर मन धर्म आड़क अग्रसर होई पारे व्यापार वाणिज्य रे आपणकर बहुत भल उन्नति होई पारे आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि आसी पारे कारण वृद्ध होउछंती व्यापारर कारक ग्रह एही समय रे आपणकर कम्युनिकेशन स्किल भल रहिबो आपण एही समय रे छोटो मोटो जागा को यात्रा करि पारंती किंबा आपण किसी स्टेशनरी दुकान अछि किंबा कोनोसी व्यवसाय अछि सेथिरे आपण को बहुत बड़ सफलता प्राप्ति हेबो भाग्य आपण को साथ देव छोट भाई भौणी सहित आपणकर संपर्क बहुत भल रहिबो तृतीय भागटी होची साहस एवं पराक्रमर भाव होइथाय तो आपण पराक्रम द्वारा समस्त कार्य सफलता लाभ करेंगे शुक्र बुध आ राखी पूर्णिमा पर आपणकर चतुर्थ भाग को चलन करेंगे
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଜମି ଜମା ଯାନବାହନ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମୟଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି, ଶିକ୍ଷା ଭାବର ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବର ଅଧିପତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ବଢ଼ିବ। ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ବି ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଭ୍ରମଣର ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଅଧିପତି ଲଗ୍ନ ଭାବର ଅଧିପତି ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ଆପଣ କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକିଏ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବଡ଼ ଶୁଭ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର MNC କମ୍ପାନୀରେ ବି ଜବ୍ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ କୌଣସି ଜବ୍ ଅଫର୍ ବି ଆସିପାରେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମାତ୍ର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟର ଭାବ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାମଲା ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାହାଠାରୁ ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାଠାରୁ ବି ଧାର କରଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସୁଝିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଦମନ ହେବ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ହିଁ ନୁହେଁ, ଶନି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଥ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ନିଜର କର୍ମସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଆସିବେ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି, ଇଚ୍ଛା ବୃତ୍ତି ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସଫଳ ମିଳିପାରିବ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ଧନର ଭାବର ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କୁକୁର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।